हरियाणा के मुख्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जिहड़े सुर ने किसानों के प्रति वो नरम होंदे जा रहे हैं। उन्होंने किसानों ने सद्दे लई भी सद्दिया जी। जिहड़े कहंदे हुंदे सी कि मोदी है तो मुमकिन है। यूपी दीयां चोणां ने ऐसा डराया, जिहड़ियां 29 विधान सभा दीयां चोणां दे विच बीजेपी का ठीकरा पुट्ठा वज्जिया हंकार का सरनीमा। जदों उपरले पासों इन्हां दी भारतीय जनता पार्टी के वड्डे आगूआं ने किसानां नाल सुर दे हत्थ मिलाले ने तो हेठले क्यों पिछे रहे। कहना है कि श्रोमणी अकाली दल ने किसानी अंदोलन की मदद की थी, जिसनूं लैके हुण केंद्र सरकार आ जिहड़ी उन्हां नूं निशाना बना रही है। जे किसानां दी तुसीं मदद कीती सी तां किसान एडे बेवकूफ ने तुहाडा विरोध कर रहे हैं। बड़ी मदद कीती सी, ऐन अड्डियां चक के पाए लै के कहा सीगा कि मोदी साहब ने तां काया कल्प करती किसानां दी। जदों 5 जून 2020 ਨੂੰ ऑर्ਡੀनेंस आए तो लोगों के विच जाके ये तो कानून ही बड़े कमाल के बनाते ने। आ लो जी MSP की गारंटी चिट्ठी लियांदी तोमर साहब तो, मुड़ के उही माटो विरोध वाले तोमर साहब नूं देख के पिठ पिछे लुका लई सी, पार्लीमेंट के बाहरले पासे खड़िया ने। बादल साहब वो पुराने जमाने टल गए तुहाडे बापू वाले, जदों तुहाडा बापू किते कुछ बोल दिंदा सी, किते कुछ बोल दिंदा सी, किते कुछ बोल दिंदा सी। नवजोत सिंह सिद्धू का कहना है कि जेकर किसानों नूं गन्ने दा भाव 360 रुपए नहीं मिलिया तो मैनूं आके फड़। असीं इस तो घट मिलां वालियां नूं सरकारियां नूं लैन नहीं देना, किसानां नूं 360 के हिसाब नाल ही अदायगी कीती जाए। मनजिंदर सिस्टा ने जिहड़ा बीजेपी का पल्ला फड़ लिया है, जिसनूं लैके वक्खो वक्खरे बयान सामने आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि उन्होंने डरा धमका के जिहड़ा बीजेपी दे विच शामिल किया गया। देखो मनजिंदर सिंह सिरसा पहली बार गए, जदों पहले चोणां लड़ियां सी दिल्ली विधान सभा दीआं, उदों उहने भारतीय जनता पार्टी के निशान ते ही लड़िया। जे तुसीं किते शामिल ही नहीं, अज कह रहे हैं कि उहनूं डरा लिया गया, डरा तां ही दित्ता गया ना जे पुट्ठे सिद्धे काम किए भी है जी, वो पहला दिखाइया हो। ये जिहड़े अकाली दल के वड्डे आगू अज बयान दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इंदिरा गांधी के राह ते चल पई, इन्हां नूं उदों नहीं पता लग्या सी जी जदों सिरसे नूं भारतीय जनता पार्टी की चोण निशान के उत्ते चोण लड़ाई गई। अकाली दल का बंदा सी, मनजिंदर सिरसे नाल उहदी साझ सी जी, वो उन्हां नूं छड्ड के गया। लेकिन जिहड़ा गोदी मीडिया ने आपदे मुताबिक आवाज़ कढ़नी हुंदी है कढ़ी जाते हैं। मनजिंदर सिंह सरसे नूं भावें डरा के लेके गए ने, भावें कुछ करके लेके गए ने। सो मनजिंदर सिंह सरसे का ज्वाइन कर लेना भारतीय जनता पार्टी अकाली दल लई बहुत खतरनाक संकेत ने। अरविंद केजरीवाल अज पंजाब के दौरे से आए हुए हैं, जिसके चलदे उन्होंने अपनी अज चौथी गारंटी दी है, जिस कहा उन्होंने पंजाब के जिहड़े विद्यार्थी होणगे उन्होंने जिहड़ी सिक्ख्या मुफ्त दी जाऊगी। इस दे नाल उन्होंने कच्चे अध्यापकों को पक्के करने का भी ऐलान किया। जिहड़ी मुफ्तखोरी का झंडा इन्हां लोगों ने बन लिया, वो कोई बड़ा साडे हक दे विच नहीं होवेगा। अज जिन्हां लोगों को वो मुफ्तखोरी दे विच सहूलतां मिल रही, वो साडी गल जरूर ये कहते होणगे कि ये गलत बोलते हैं, पर सरकारी खजाने विच तां दस दिओ पैसा आऊगा कित्थों। जे कर्जा लैके तुहाडे सिर ते कर्जा चढ़ा के इन्हां ने मुफ्तखोरी वंडणी है तां वो कोई योग गल नहीं होया करदी। D5 चैनल पंजाबी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं सुखवीर सिंह एक मेरी भी सुनो प्रोग्राम लेके हाजिर हाँ, जिस दे विच असीं वक्खो वक्खरे मुद्दों ते चर्चा करते हैं। चर्चा करनी साडे नाल ने D5 के सीनियर एडिटर जसपाल सिंह ढिल्लों जी। आओ उन्हां दा स्वागत करिए। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल भंगू साहब, ठीक हो? वधिया जी वधिया। जेकर गल कीती जावे पंजाब के मुख्य मंत्री सरदार चरणजीत सिंह चन्नी दी, तो आए दिन ही नवे ऐलान करते हैं। अज उन्होंने एक प्रैस कॉन्फ्रेंस की है, जिस उन्होंने जो भी काम किए वो भी गिनाए ने, तो SP उबराए नूं जिहड़ा समाज सेवी ने उन्होंने एक वड्डा अहुदा दे के नवाजिया जी। देखो पंजाब सरकार ने अज आपदा 70 दिन का रिपोर्ट कार्ड पेश किया, जिहदे विच मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने सब तो पहला जिहड़ियां गल्लां बातां कीतियां ने उहदे विच उन्होंने दस्सिया कि असीं इन्हां दिनां दे विच की कीता। खेती कानूनां बारे उन्होंने कहा सी विधान सभा दे विच मता पाता सी कि असीं इहनूं मंनदे ही नहीं। दूजा जिहड़ा एक कंट्रैक्ट फार्मिंग वाला 2013 दे विच साबका मुख मंत्री सरदार प्रकाश सिंह दी बादल की अगवाई विच एक कानून बनाया गया सी, वो कहंदे असीं उहनूं भी रद्द करता। दोष लाउंदे ने कि जिहड़ा कंट्रैक्ट फार्मिंग का काम बादल सरकार ने 2013 दे विच कीता सी, उसे नूं आधार मन के केंद्र सरकार ने 3 काले कानून बनाए सी, जिन्हां दा हुण भोग पै गया। कल राष्ट्रपति साहब दे इन्हां दे उत्ते रद्द करने वाले मामले ते हस्ताक्षर हो गए। इस वेले जिहड़े 3 काले कानून पिछले साल 19 सितंबर 2020 नूं होंद च लिआंदे गए सी, उन्हां दा वजूद 1.25 साल बाद खत्म हो गया ते हुण किते नहीं रहेगा। इस तो इलावा उन्होंने अपन होर जिहड़ियां उपलब्धियां ने प्राप्तियां ने
ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਿਣਾਈਆਂ। ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਆਹ ਕੀਤਾ, ਆਹ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰ ਲਓ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ, ਪਰ ਕਰ ਲਓ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤੰਜ ਕਸਨ ਕਿ ਅੱਗਾ ਦੌੜ ਪਿੱਛਾ ਚੌੜ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ 4 ਮੰਗਾਂ 5 ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾ ਜਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅੱਜ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਵੱਡੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੀ ਡਾਕਟਰ SP ਸਿੰਘ ਉਬਰਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਦਾਨ ਵਜੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਤੂਫਾਨ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਇਲਾਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਦਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਬਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਉਹ ਬਗੈਰ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਬਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜਸੀ ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, 1% ਵੀ ਮੇਰਾ ਰਾਜਸੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਬਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਸੋ ਉਬਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵਧਾਈ ਅਸੀਂ ਉਬਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਧਾਈ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਕਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਮੋੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ এনवायरमेंट ਪਾਰਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿੱਟ ਮੰਗੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਟ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸੀ, ਆਟਾ ਵੀ ਸੀ, ਦਾਲ ਵੀ ਸੀ, ਚੀਨੀ ਵੀ ਸੀ, ਘਿਓ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸਨ, ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਚੀਨੀ, ਚਾਹ ਪੱਤੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀ। ਉਹ ਕਿੱਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਜੀ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਨਰਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸੱਦਿਆ ਜੀ। ਜੇ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੁਰ ਨਰਮ ਹੋ ਗਏ, ਸਿੰਘ ਉਹਦੇ ਹੀ ਭਰ ਗਏ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਡਰਾਇਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ 29 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਪੁੱਠਾ ਵੱਜਿਆ, ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਸਰਨੀਮਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਚਾਈ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਵਾਂਗੂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਟਾਕਾ ਪਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸ਼ੰਭੂ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਅੰਬਾਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾਏ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖੇ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਤੋੜ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਮਝੌਤੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘਾਂ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਰ ਦੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲਏ ਨੇ ਤਾਂ ਹੇਠਲੇ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ? ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ 48,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਪਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੱਦ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਦੀ, ਤਾਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਹੀ ਲੜੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਡਰਾ ਤਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਾ
ਜੇ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਫਾਈਲਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੀ, ਜੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਵਾਂਗੂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਰਸੇ ਨੂੰ। ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਅੱਜ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਪਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਰਸੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਣ ਲੜਾਈ ਗਈ, ਜੀ, ਉਹ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਰਿਆ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੱਸਣ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਸਰਸਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਸਰਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਜ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਈ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਤਾਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲਾ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਈ ਢਡੋਰਾ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ। ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਰਸੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸਾਂਝ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਆਪਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਸੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਸੇ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਡਰਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਸੇ ਦਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਸੰਕੇਤ ਨੇ। ਕਈ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਬੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਤੱਕੜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਜਦੋਂ 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਰਤਨ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌੜਾ ਤੀਜੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਮਨ ਸਾਂਭਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਟਿੱਚ ਸਮਝਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀਨ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਜਦੋਂ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੱਭੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਥੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਨਹੀਂ, ਸੌਰੀ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਗਿਆ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਸਰਸਾ ਜੀ ਕੁਝ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਆਪਦੇ ਕੋਠੀ ਸੱਦ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ? ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਲਾ ਦਿਓ, ਬਸ ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਸਰ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਮੁਤਾਬਕ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਆਪਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਆਪਦੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖੇੜੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਘੇਰਨਾ ਪਿਆ। ਜੇ ਆਪਦੇ ਸਿਧਾਂਤ 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਛੱਡੇ, 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਛੱਡੇ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। 1973 ਦਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਮੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਿਲ ਗਏ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਲੋਕ ਇਹ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਥ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਾਤਾ। ਅੱਜ
ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਕੱਢਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਆਂਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਵਾਪਰੀ ਉਹਦੇ ਇਵਜ ਵਜੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੈਸਾ ਕਰੋਗੇ ਤੈਸਾ ਵੱਢੋਗੇ। ਅੱਜ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ 95 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹ ਚੁਗਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਜਿਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੋਰੋ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੋ ਕਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਕੁਝ ਆਗੂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤੋੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਬੜੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਐਨ ਅੱਡੀਆਂ ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਫਾਹੇ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਬਣਾਤੇ। ਨਾ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਨਾ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ 5 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਏ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਬਣਾਤੇ ਨੇ ਜੀ। ਆਹ ਲਓ ਜੀ MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਆਂਦੀ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹੀ ਮਾਟੋ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲੇ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕਾ ਲਈ ਸੀ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਖੜਿਆ ਨੇ ਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਓ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕਹੋ ਵੀ ਸਾਤੋਂ ਉਦੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਗਏ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕਿਸਾਨ ਜਗਤ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਸੋਲੇ ਗਏ ਇਹਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 95 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬਿਆਨ ਦਬਾਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਏਡੇ ਬੇਵਕੂਫ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸੋਚ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਟਲ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪੂ ਵਾਲੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਪੂ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਛਪਣੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨੀਤਾਂ ਖੋਟੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਦੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨਿਆਣੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਕੌਣ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੋਲਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਖ ਦਿਓ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਤੀ, ਅਸੀਂ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਥੋਪ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਨਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਨਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ 360 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਫੜ ਲਿਓ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ? ਦੇਖੋ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਗੰਨੇ ਬਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 360 ਰੁਪਏ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਸ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦੋਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ 5 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਕਰਕੇ 365 ਕਰਤਾ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 360 ਰੁਪਏ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਿਓ, ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਿੱਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 360 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ, ਤਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਚੌਥੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਹੀ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਐਲਾਨ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏਗਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਕਤ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਹਤ, ਜੇ ਮੁਕਤਖੋਰੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਰੋ ਜੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸਾਖਰ ਹੋ ਜੇ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਮੁਕਤਖੋਰੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਬਾਹਲਾ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੁਕਤਖੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਪੈਸਾ ਆਊਗਾ ਕਿੱਥੋਂ। ਜੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਕਤਖੋਰੀ ਵੰਡਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਯੋਗ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੀਏ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀ ਕਰ ਲਓ, ਸਿਰ ਤੇ ਚੜਿਆ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਕਤ ਦੇਈ ਜਾਓ। ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੇ ਜੀ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਆ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ। ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ, ਉਹ ਮੌਕੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਫੇਰ ਸੁਣਵਾਈ ਸੀ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਜੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਰਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚੋਂ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗਣ ਦਾ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ 419 ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਣਯੋਗ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਓ, ਆਪਦੇ ਮੋਢੇ ਵਰਤੋ, ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਅੱਗਾਂ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 200 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 419 ਹੈ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚੋਂ ਫਸਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਵੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਦੂਜੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਂਗਲ ਕਰਨੀਆਂ ਤਿੰਨ ਆਪਦੇ ਪਾਸੇ ਨੇ। ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਕੱਲੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਸਮਝੀ ਜਾਓ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ, ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਹੈ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੱਲਾ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦਿਓ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨਾ ਚਲਾਓ, ਆਪ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਓ। ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਨਜਿੱਠਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ, ਤਾਂ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ, ਉਹ ਦੂਰੇ ਸ਼ਬਦ ਅਰਥਾਂ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਕ ਲਿਬੜੀ ਗੇਂਦ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਆਪੇ ਦੂਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਫਾਈਆਂ ਦੇਈ ਜਾਣ ਜੀ। ਕਦੇ ਉਹ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੈ ਆਪ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਜੀ, ਵੀ ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਕੋਈ ਓਕੇਜਨ ਦੱਸ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਵੇਂ ਫੜਾ ਸੁੱਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇਂਦਾ ਸੁੱਟੀ ਜਾਓ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਬਲ ਮੀਨਿੰਗ ਬਿਆਨ ਦੂਰੇ ਅਰਥਾਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਬੰਦਾ ਸ਼ੱਕੀ ਜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਕਰੀ ਜਾਣ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਭੰਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਭਿਆ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਂਭ ਲੈਂਦੇ, ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਸਾ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ, ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ?
ਤੁਹਾਡੇ 4 MP ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਬਣੇ, ਇੱਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੀ 3 ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਜੀ, 20 ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਜਿੱਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ 11 ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ, 9 ਹੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਤਾਂ ਛੱਡ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੈ? ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਖੜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕੜਾਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਠ ਦੀ ਹਾਂਡੀ ਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਕੋਈ ਠੋਸ ਰਣਨੀਤੀ ਲਿਆਓ, ਠੋਸ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਣ। ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅੜੇ ਹੱਥੀ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਗਰੰਟੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਆਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 11 ਵਿਧਾਇਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਂ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਹੋਰ 1-2 ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਟਵਰ ਲਾਲ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮੇ ਨੇ ਜੀ, ਨਾ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਇਹ ਸੋ ਰਾਸੀ ਆਗੂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਹੈ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕੋ ਛੱਜ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-2 ਗੇੜੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਪਣਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਕਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਲਗਾਤਾਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦੀ ਤੁਰੀ ਆਈ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਟਵੀਟ ਹੈ, ਕਦੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੂਗਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਵੀ ਕਾਠ ਦੀ ਹਾਂਡੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੇਤੂ ਘੋੜੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਰਦੇ ਘੋੜੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਮੀਡੀਆ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮਾਂਹਵਾਦੀ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਆਹ ਸ਼ੋਸ਼ੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਲ ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆ ਸਕੋ। ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ JP ਨੱਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਆਗੂ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡਤੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖੁੱਲਾ ਰਸਤਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਵੇ। ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 4.5 ਸਾਲ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਰਹੇ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜੀ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਵਰਗੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਜੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਰੇਤਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਕਵਰ ਝਾੜ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜੀ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਬਜ਼ਾਂ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਬਾਗਾਂ ਵੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਜਾਣ। ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਪਗਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪਗਾਉਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਤੇ ਨੇ। ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਾਂਝ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਉਣ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮੰਚ ਸਿਰਜ ਲੈਣ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀ, ਉਧਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੀ, ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ। ਜੀ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖਬਰ ਇਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਖਰੇਵੇਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਕ ਮਤਭੇਦ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ,
ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜੋ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਵਾਸਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੂਚੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਕਿ ਵਿਹੜੇ ਬੈਠੀ ਜੰਝ ਬਿਨੋ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕੰਮ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਨੂੰ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਘੂੜੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਘੂੜੀਆਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਯਾਰ ਆ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਤਾਂ ਚੁੱਕੇ ਭੱਗੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 419 ਦਾ ਉੱਥੇ ਅੰਕੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਵਾ ਉੱਥੇ ਖਰਾਬ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ 419 ਦਾ ਉੱਥੇ ਅੰਕੜਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸਿਓ ਜਿਹੜਾ ਅੰਕੜਾ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪੱਖ ਨੇ, ਕਈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੱਥ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਚੰਗੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਹ ਸਨ D5 ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡੀਟਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰੈਲੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਧੰਨਵਾਦ। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਮਾਰਕੰਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰੋ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਜਾਣੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਨ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਿਆਨ, ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 7 ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ। ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਮਾਬੰਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵਸੀਅਤ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਚਰਚਾ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ naibtehsildar.com ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ।